Hello students, in this video we are going to discuss Aristotle's Poetics. As I have already told you that in his Poetics Aristotle is discussing several aspects and constituent parts of tragedy. He is also offering some insight into comedy and epic as well. We shall touch upon them as well, but our main concern will be Aristotle's concept of tragedy. So let's get started. Aristotle was born in 384 BC and died in 322 BC, that is before Christ. There is nothing much known about Aristotle, and whatever is known, that is very funny that Aristotle was a dandy, that is a very fashionable man, and he wore in his fingers he wore rings, numerous rings rather, and he had long hair. And another thing that is known about Aristotle is that he was very egoistic and a very proud man. So I don't think these things will be relevant for our study, but there is much known about Aristotle. The fact is this. So let's jump into his poetics and see what he has got to say. Aristotle, in his poetics, says that epic poetry, tragedy, and comedy are all modes of imitation. That is, they imitate something. They imitate the nature. They imitate humans and their actions. He says that these are all imitations, but there is a difference. There is a difference. And what are that differences? And that differences are built upon these three principles, these three constituent parts. First difference that may occur is the difference of medium. Second, difference of object. Third, difference of manner. তাহলে অ্যারিস্টটল বলছেন যে এপিক পোয়েট্রি, ট্র্যাজেডি, কমেডি এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে কপি, ইমিটেট করা। সবগুলোই হচ্ছে ইমিটেশন, কিন্তু তাদের ইমিটেশনের পার্থক্য আছে, এবং পার্থক্যগুলো কিসের উপর নির্ভর করে হয়? মিডিয়ামের উপরে, অবজেক্টের উপর এবং ম্যানারের উপর। মানে কোন জিনিসটাকে মিডিয়াম হিসেবে তারা মিডিয়াম করে তারা কাজ করছে, তাদের মানে মিডিয়াম তাদের যে যে তারা ইমিটেট করছে, তাই কোন জিনিসটাকে ইমিটেট করছে, তাদের অবজেক্ট কী, এবং ইমিটেশনটা কীভাবে করছে, কোন ম্যানারে করছে। তা এইরকমভাবে তিন রকমভাবে ব্যাপারটাকে দেখা যায়। তা অ্যারিস্টটল বলছেন যে প্রথমে মিডিয়াম সম্বন্ধে বলছেন। ফার্স্ট, মিডিয়াম, হোয়াট ইজ মিডিয়াম? দ্যাট ইজ সামথিং হুইচ a poet or a painter uses to write a poem or draw a picture. What is that? That is color or rhythm. Rhythm in case of dancing, language, harmony. These may come in writing a tragedy, an epic. And literature uses rhythm is used in literature and harmony is used in dancing. Harmony is used in dancing, as Aristotle says. Harmony is used in dancing. Literature uses
as its medium, but rhythm, language, and harmony either singly or combined. Mind that harmony is used in dancing, but it can be used in literature as well, as he says. The Aristotle medium of imitation এর জন্য কি বললেন যে মিডিয়াম অফ ইমিটেশন হচ্ছে কালার, রিদম, ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হারমোনি। এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি মিডিয়াম অফ ইমিটেশন। এবং লিটারেচার কোন মিডিয়ামকে নিয়ে গঠিত হয়? লিটারেচারের রিদম থাকে, লিটারেচারের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমরা সবাই জানি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কবিতা লেখা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে গল্প লেখা হয়, নভেল লেখা হয়, প্লে লেখা হয়, এবং তাতে হারমোনি থাকে। এবং তিনি কি বলছেন, এগুলো হয় একটা একটা করে থাকে, নাহলে সবগুলো থাকে একসাথে। হয়তো হতে পারে যে সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে শুধু, সেখানে রিদম নাই, হারমোনি নাই, হতে পারে। বা এরকমও হতে পারে যে তিনটে সবগুলোই আছে। তাহলে রিদম হারমোনি কী জিনিস আমরা একটু জানি। রিদম মানে হচ্ছে যাকে আমরা বাংলায় বলি ছন্দ, হারমোনি মানে হচ্ছে মিল। তা এই জিনিসগুলো থাকে লিটারেচারে, সবগুলো একসঙ্গে থাকতে পারে বা আলাদা রকমভাবে থাকতে পারে। তাই হচ্ছে মিডিয়াম। মানে এখানে বেসিক্যালি কী বোঝা গেল, মিডিয়াম হিসাবে আমরা যা মোটামুটি যা বুঝি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা লিটারেচারে ধরে নিতে পারি যে এই জিনিসটা হচ্ছে মিডিয়াম। তারপর কী হচ্ছে অবজেক্ট অফ ইমিটেশন, মানে মিডিয়াম, ল্যাঙ্গুয়েজকে মিডিয়াম করে আমরা ইমিটেট কী করছি, কাকে ইমিটেট করছি, কপি কাকে করছি, হোয়াট আর উই imitating. So what Aristotle says that action in the plot of a tragedy is the object of imitation. That is, we in a tragedy we imitate an action. That is an important part of the plot. We imitate action. And what is this action? In this action, in this plot, what happens? Some characters are shown, and these characters sometimes they are better than us, or sometimes they are worse than us. It is shown in that plot. And as for tragedy, it depicts men as better than us or better than real life. And a comedy depicts men worse than us, worse than in real life. তাহলে এখানে অ্যারিস্টটল কি বললেন যে অবজেক্ট অফ ইমিটেশন হচ্ছে ট্র্যাজেডিতে প্লট, এবং সেই প্লটের বেসিক্যালি বলতে গেলে অ্যাকশন, ঘটনা, সেটাই হচ্ছে ইমিটেট করার বিষয়। এবং সেই ঘটনাতে কী দেখানো হয়, অনেক চরিত্রকে তুলে ধরা হয়, মানুষকে তুলে ধরা হয়। তারা কি হয়, তারা হয় আমাদের থেকে ভালো হয়, নাহলে আমাদের থেকে খারাপ হয়, এরকম হয়। আর ট্র্যাজেডির জন্য কি বলছেন, ট্র্যাজেডিতে কি হয়, ট্র্যাজেডি কীভাবে ইমিটেট করে, মানুষকে হয় তারা দেখায়, এরকমভাবে দেখায় যে তারা আমাদের থেকে বেটার, তাদের ট্র্যাজেডিতে দেখানো হয়। আর কমেডিতে দেখানো হয় কীরকম, আমাদের থেকে খারাপ। তা আমরা আগে আমাদের ডিসকাশন কী দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে অ্যারিস্টটল বলছেন যে ট্র্যাজেডি, কমেডি, এপিক এগুলো সব হচ্ছে ইমিটেশন, কিন্তু এদের ইমিটেশনে পার্থক্য আছে। পার্থক্য কিসে? প্রথমে তিনি বললেন যে মিডিয়ামে পার্থক্য, কিন্তু মিডিয়ামে উনি সেরকম কিছু বললেন না। এখানে অবজেক্টে এসে কিন্তু তিনি এখন বলছেন যে ট্র্যাজেডির অবজেক্ট আলাদা হয় এবং কমেডির অবজেক্ট কিন্তু আর আলাদা হয়। ট্র্যাজেডি কী করে, বেটার দ্যান রিয়েল লাইফ দেখায়, কমেডি ওয়ার্স দ্যান রিয়েল লাইফ দেখায়। এবার আমরা থার্ড পার্ট, ম্যানার অফ ইমিটেশনে চলে এলাম। দ্যাট ইজ ম্যানার অফ ইমিটেশন ইজ ন্যারেশন। What Aristotle is saying, it is narration. The way events are represented
in his or her own person. That is, sometimes a poet or a playwright, sorry, a writer, take it as a writer, represents the events in his or her own person, directly narrating the events. That writer narrates the events directly in the first person. That is, then a narrator entering the story narrates the story in the first person. We'll see a lot of literary pieces written using such medium, like Jonathan Swift's novel Gulliver's Travels. And in poetry, basically, poems are written in this manner. Say, for example, Wordsworth's poem Daffodils. The poet is narrating the event in his own person, describing the emotion in his own person. That is the first type of narration. That is a first manner of imitation. And second type is events are narrated through a character or just showing them. So in the second person, in the second type of narration, it happens that the author or the poet is describing all of the events through the perspective of a narrator. And that person is not that author, or that person, that narrative is not in the first person. So there are also a lot of uh, literary works that uses this type of medium. That is Charles Dickens' Oliver Twist. In Charles Dickens' Oliver Twist, we can see that the entire narration, in the entire narration, the narrative is told from the perspective of Oliver Twist. But here we can see that it is presented from the perspective of Oliver Twist, but there are some events which happen to other characters, but Oliver cannot and do not know them. But in his another work, Pickwick Papers, we can see that events are unfolded as they befall these characters. So যদি এই যে সেকেন্ডটার উদাহরণ আমরা দেখি যে ইভেন্টস রিপ্রেজেন্টিং থ্রু এ ক্যারেক্টার, তা এইটার উদাহরণ আমরা দিতে পারি পিকউইক পেপার। এটা হচ্ছে এখানে আমরা এই ধরনের জিনিস দেখতে পারি, রিপ্রেজেন্টিং থ্রু এ ক্যারেক্টার। আর অ্যারিস্টটল যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এপিকে আমরা দেখতে পাই। এপিকে কি হয়, এপিক রাইটার কি করেন, বিভিন্ন ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে গল্পটাকে তুলে ধরেন। আমরা এই ওডিসিতে দেখতে পাই, ওডিসির বিভিন্ন ক্যারেক্টার আছে, সেই ক্যারেক্টারগুলোকে লেখক মানে কবি বর্ণনা করছেন এবং সেই ক্যারেক্টারগুলো তাদের কথা বলছেন, সব বিভিন্ন কাজ করার মধ্যে দিয়ে মানে
কবিটাকে বর্ণনা করছেন। আর জাস্ট শোয়িং দেম, এই শোয়িং দেমটা কি? শোয়িং দেমটা হচ্ছে প্লে। এখানে কি করেন, প্লে রাইট কী করেন, জাস্ট দেখান, নিজে কিছু বলেন না, জাস্ট দেখাচ্ছেন স্টেজে হচ্ছে। এইটা মানে অ্যারিস্টটল প্লের জন্য বলেছেন। এই অংশটা অ্যাডভান্স পোর্শনের জন্য, এটা আমি এখানে ঢুকিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এটা এখন আলোচনা করব, পরে আলোচনা করব। তারপরে অ্যারিস্টটল তার পোয়েটিক্সে আলোচনা করছেন ট্র্যাজেডি কীভাবে, ট্র্যাজেডির উৎপত্তি কীভাবে হলো। উনি বলছেন যে ট্র্যাজেডি এবং কমেডি ফার্স্ট কী হয়েছিল, ইম্প্রোভাইজেশন, মানে একটু নতুন উদ্ভাবন করলেন, কোনো একজন কিছু একটা নতুন কিছু ট্রাই করছেন, এইভাবে কিন্তু ট্র্যাজেডি কমেডি প্রথমে শুরু হয়েছিল। এবং ট্র্যাজেডিটা যারা, এই যে ডাইথ্রাম্বিক পোয়েট্রি, যেটা এখানে আমি ব্যাখ্যা করেছি, ডাইথ্রাম কী ধরনের, অ্যানসিয়েন্ট গ্রিক এক ধরনের হিম, মানে এক ধরনের স্তুতি ছিল, মানে কারো প্রশংসা যেটা গাওয়া হয়। তা এই যে ডায়াথ্রাম কী ছিল, এক ধরনের গ্রিক, মানে কারো প্রশংসায় গাওয়া যে গান, যেটা গাওয়া হতো কার উদ্দেশ্যে, গ্রিক গড ডিওনিসাসের উদ্দেশ্যে গাওয়া হতো, যিনি ছিল ওয়াইন এবং ফার্টিলিটির গড। তা এই কবিতা যারা গাইতেন তাদের থেকে ট্র্যাজেডিটা উৎপত্তি হয়েছে, অ্যারিস্টটল একটা কথা বলতে চাইছেন। আর তিনি কি বলছেন, কমেডিটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে, এই যে ফ্যালিক সং যেটা গাওয়া হতো, এই ফ্যালিক সং, যেটাও কোনো ধরনের রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে বা ফার্টিলিটি রিচুয়ালে গাওয়া হতো, এই ফ্যালিক সং থেকেই কমেডিটা উৎপত্তি হয়েছে, অ্যারিস্টটল এটা বলছেন। তাহলে কি বোঝা গেল এখানে, tragedy originated, Aristotle opines that tragedy originated from dithyrambic poetry or the leaders of the dithyramb, and comedy originated with those of phallic songs. Then how tragedy developed? First, there was only a chorus, and Aristotle says that Aeschylus first introduced a second actor. First, there was only chorus, that is, there was only one or a group of persons, but they represented only one. And Aeschylus introduced a second actor. He diminished the importance of the chorus. এখানে কি বলছে, কোরাসদের ইম্পর্টেন্সটা সে কমিয়ে দিয়েছিল অ্যাসকাইলাস। এবং কি আগে কোরাস মানে কি গাওয়া, আর আমরা নাটকে কি দেখি, নাটক মানে কি অভিনয়। তা আগের নাটকে গাওয়ার পার্টটা বেশি ছিল, অভিনয়টা একটু কম ছিল। এবং শুরুর দিকে তো শুধু গাইতো, এগিয়ে এগিয়ে শোনানো হতো, স্টেজেরও বাইরে কি হচ্ছে সেটা গেয়ে গেয়ে শোনাতো, সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো, মানে শোনাচ্ছে রাজাকে এই চলছে ওই চলছে। পরবর্তীকালে কি হলো, ওই জিনিসগুলো, যে ঘটনাগুলো শোনানো হতো, সেগুলো ধীরে ধীরে অ্যাক্টিংয়ের দিকে নিয়ে আসা শুরু হয়। এবং সেই কাজটা শুরু করেন কে, অ্যাসকাইলাস কী করেন, সেকেন্ড অ্যাক্টর নিয়ে আসেন। এবং তিনি কী করেন, যে কোরাস মানে এই যে গান গেয়ে শোনাতো যারা, তাদের রোলটাকে কমিয়ে দেন এবং ডায়ালগটা একটু গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। তারপর সফোক্লেস কী করেছিলেন, সফোক্লেস বলেছেন যে নাম্বারটাকে তিনি 3 নিয়ে চলে গেলেন, মানে সেকেন্ড অ্যাক্টর নিলেন, এর সময় 2 ছিল, ইনি কী করলেন 3 নিয়ে চলে এলেন। এবং সিন পেইন্টিংও শুরু করেন, মানে স্টেজের পিছনে মানে যে জায়গায় ঘটনা ঘটছে সেই সিন একটা এঁকে স্টেজের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া, মানে এই জিনিসটা কিন্তু সফোক্লেস শুরু করেন, যাতে করে মনে হয় যে হ্যাঁ কোনো একটা জায়গাতে যেখানে ঘটনা ঘটছে সেই জায়গাটা যেন দেখে মনে হয় হ্যাঁ এখানে ঘটছে ঘটনাটা। এবং তারপরে কী হয়েছিল বললেন অ্যারিস্টটল, যে ধীরে ধীরে কী হয়, শর্ট প্লট, ছোটো ছোটো প্লটগুলো বাদ চলে যায়। এবং কী হয়, মানে বড় বড় প্লট, মানে যার একটু মানে এগুলো বেশি ঘটনা কভার করবে, গ্রেটার কম্পাস যেগুলো আছে বলছে, সেগুলো ধীরে ধীরে চলে আসে। আগেকার যে ডিকশন ছিল, পোয়েটিক যে স্যাটারিক অদ্ভুত ডিকশন, সেগুলোকে ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।
এবং বলে গ্র্যাজুয়ালি ডিসকার্ডেড ইন ফেভার অফ দ্য স্টেটলি ম্যানার অফ ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডিকে সবসময় কী ধরা হয়? গ্র্যান্ড একটা জিনিস। এবং সেই ট্র্যাজেডির এই স্টেটলি ম্যানারটাকে ধরে রাখার জন্য মানে এর ডিকশন মানে লেখালেখির স্টাইলটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। এবং কী হয়, কী চেঞ্জ হয়? আয়াম্বিক যে ছন্দর কথা আমরা জানি, সেই ছন্দ, আয়াম্বিক হচ্ছে এক ধরনের ছন্দ, বিশেষ ছন্দ, যে ছন্দে ইংরেজি ম্যাক্সিমাম কবিতায়, মোটামুটি 90% কবিতায় এই ছন্দে লেখা হয়। তা আয়াম্বিক মিটারটা এই সময় নিয়ে আসা হয়, চলে আসে। এবং ট্রকাইক যে টেট্রামিটার যেটা ছিল, যেটা এখানের স্যাট্রিক ডিকশনে ছিল, সেই জিনিসটা ধীরে ধীরে বাদ চলে যায়। এবং যে এপিসোড, যেটা আমরা নাটকে অ্যাক্ট বলি, এপিসোড, সেই এপিসোডটা আগে কম ছিল, সেই এপিসোডটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে। এখন সাধারণত আমাদের নাটকে এপিসোড কটা হয়, বা অ্যাক্ট 5টা হয়। আগে এটা আরও কম ছিল, এটা আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। তারপরে কি, তারপরে ইনি মানে এবার এপিক এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা তুলনা করছেন। তারপর কি বলছেন? এপিক পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি হ্যাভ সিমিলারিটি ইন ডিপিক্টিং ক্যারেক্টার্স অ্যাজ এ হায়ার টাইপ। বলছেন যে এপিক এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে, সেটা কি? দুজনেই যে ক্যারেক্টার যেটাকে দেখায়, ক্যারেক্টারগুলো কী হয়? হায়ার, নোবেল ক্যারেক্টার, গ্রেটার দ্যান, একদম আমাদের থেকে তো অনেক গ্রেটার, মানে তারা একদম সেলিব্রিটি টাইপের ক্যারেক্টার। কিন্তু পার্থক্য কী বলছেন? বাট এপিক পোয়েট্রি অ্যাডমিটস ওয়ান কাইন্ড অফ মিটার অ্যান্ড ইজ ইন ন্যারেটিভ ফর্ম। এপিক পোয়েট্রি কি? এই যে আমরা 3 ধরনের ডিফারেন্সের কথা পড়ছিলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে, এই এই যে ম্যানার, ন্যারেশন, এইখানে এপিক কিন্তু ট্র্যাজেডির থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে শোয়িং, এই শোয়িংটা হচ্ছে প্লে, আর এই রিপ্রেজেন্টিং থ্রু এ ক্যারেক্টার, এটা হচ্ছে এপিক। তা এপিকে কী হয়? ন্যারেটিভ ফর্মে, মানে বর্ণনা করে লেখক বা কবি নিজে বর্ণনা করেন। আর প্লেতে কী হয়? দেখানো হয়, চোখের সামনে সব ঘটে। আর এখানে এক রকমেরই ছন্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। আর ট্র্যাজেডিতে আমি এখন যেটা বললাম আয়াম্বিক ছন্দ, সেটা হতে পারে। তারপরে ট্র্যাজেডিতে গান থাকে, আর অনেক কিছু থাকে ট্র্যাজেডিতে। ট্র্যাজেডি অনেক কিছু নিতে পারে। আর কি পার্থক্য নিয়ে এলেন ট্র্যাজেডি কমেডির মধ্যে, এপিকের মধ্যে? বলছেন যে ট্র্যাজেডি এন্ডেভার্স টু লিমিট ইটসেলফ উইদিন দ্য সিঙ্গেল রিভলিউশন অফ দ্য সান অর স্লাইটলি এক্সিডস ইট। মানে ট্র্যাজেডিতে যে ঘটনাটা ঘটে, যেটা দেখানো হয় আর কি, দ্যাট হ্যাপেন্স ইন এ সিঙ্গেল ডে। মানে একদিনে যতটা ঘটনা ঘটা সম্ভব ততটুকুই ট্র্যাজেডিতে দেখানো হবে। মানে অ্যারিস্টটলের মতে আমরা ইডিপাস যদি দেখি, আমরা সেখানেও দেখব যে দ্য ইভেন্ট হ্যাপেন্স উইদিন ওয়ান ডে। সো ইন ট্র্যাজেডি দ্য what is attempted to show is to confine the events in a single day, and that Aristotle says within the single revolution of the sun. But Aristotle says, but epic poetry does not have such limit. Epic poetry এরকম কোনো লিমিট নাই। এপিক পোয়েট্রি বছরের পর বছর চলতে পারে, যুগ যুগ ধরে চলতে পারে, যুগ যুগ ধরে ঘটনা এপিক পোয়েট্রিতে বলছে। আমরা জানি রামায়ণ মহাভারত কত দিনের ঘটনা বলে। এবং অ্যারিস্টটল কী বলছেন যে এই যে এপিক পোয়েট্রির যে ফ্রিডম, অনেক যুগ যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারে, এবং এপিক লম্বাও হয় অনেকটা। তো যাই হোক, অ্যারিস্টটল বলছেন যে ট্র্যাজেডিতেও আগে এই ধরনের ফ্রিডম ছিল, যে যুগ যুগের ধরে লম্বা ঘটনা এরকম বলা যেত, ট্র্যাজেডিতেও যেত আগে, কিন্তু এখন আর সেই ফ্রিডমটা নাই, এখন ট্র্যাজেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর একটা কী বলেন উনি, যে এপিক পোয়েট্রিতে যতগুলো এলিমেন্ট পাওয়া যায় ট্র্যাজেডিতে সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে যা পাওয়া যায় এপিকে কিন্তু তা পাওয়া যায় না। এই কারণে কিন্তু ট্র্যাজেডিকে অ্যারিস্টটল একটু সুপিরিয়র মনে করছেন, যে ট্র্যাজেডি
এপিকার থেকে একটু এগিয়ে আছে। এরপরে ইনি কমেডি সম্বন্ধে ছোট্ট করে বলছেন যে কমেডি কী হচ্ছে, কমেডি ইজ অ্যান ইমিটেশন অফ ক্যারেক্টার্স অফ এ লোয়ার টাইপ। মানে আমি আগেই বললাম যে আমাদের থেকে ছোট হয়, মানে মানে মোরালের দিক থেকে, মানে এই চলাফেরার দিক থেকে লোয়ার টাইপ হয়, কিন্তু ক্যারেক্টারগুলো কি ব্যাড হলে হবে না, কিন্তু খারাপ ক্যারেক্টার হলে হবে না, মানে তারা মোরালি ব্যাড, বাজে লোক এরকম হলে হবে না। কিন্তু কমেডিতে কী হয়, কমেডিতে আমাদের মধ্যে যে ভুল ত্রুটি আছে, এই যে মানে হাস্যকর জিনিস আছে, যে লুডিক্রাস, সেই জিনিসটাকে তুলে ধরা হয় এবং এই জিনিসটাকে বলা হয় যে আগলি বা খারাপ জিনিসের একটা রূপ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু এই জিনিসটা কোনোভাবেই এরকম হয় না। এই যেখানে বলছেন আবার, মানে ডিফেক্ট বা আগলিনেস থাকে, যেটা কি পেইনফুলও না, ডিস্ট্রাকটিভও না। মানে একটা কমেডিতে যখন কমেডিটা চলবে, মানে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত থাকবো যে কমেডিতে কেউ মরবে না, কেউ কাউকে এরকমভাবে মারার চেষ্টা হবে না। তার মানে কাউকে মারা হবে, তার মানে এটা একটা ক্রাইম, যে মারবে সে মানে কি খারাপ লোক, ব্যাড। তা এই ধরনের জিনিস কমেডিতে দেখানো হবে না। আমাদের কি ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তি আমরা যেগুলো করে থাকি, সেইগুলোকে নিয়ে একটু হাসাহাসি করা হবে। তা এই ছিল আজকের লেকচার। তা এই লেকচারটা তোমরা দেখো। নেক্সট ক্লাসে আমরা এর নেক্সট পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, মেসেজ করবে, আর কমেন্ট করে জানাবে যদি সমস্যা হয় কিছু। তাহলে থ্যাংক ইউ।